کورونا کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے علی نواز زوان صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا سر کہ ذرا زبان کو شیریں کریں، میٹھا کریں. میں وہ الفاظ نہیں بولتا جو انہوں نے کہا. میں ایکسپیکٹ رانا ثناء اللہ صاحب، میں یہ دیکھیں آج تک پرائم منسٹر صاحب کو کہتے ہیں چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، کیا مختلف کہتے ہیں. کیا 10% زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا؟ مجھے بتائیں، میں تو نہیں کہہ رہا. اگر نام آیا ہے پاناما میں تو عمران خان صاحب نے جا کے پاناما میں خبریں چھپوائی تھی. جو ایون فیلڈ نکلے ہیں، جو سرے نکلے ہیں، وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ ڈیلی میل میں آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا جب زرداری صاحب وہاں لینڈ کیے تھے. اور رانا اللہ صاحب صبح ان سے تو مطلب سارے پناہ مانگتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے. تو اب یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب سے کیوں معاشرہ اتنی بڑی اچھی زبان پائی ہے انہوں نے کہ جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے تو جو ان کی چیزیں بیگم نصرت اور مریم کے بارے میں تھی، اگر آپ اس کو اس لائیو ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے، پھر جب یہ نون لیگ میں آئے اور جو انہوں نے عمران خان صاحب کی وائف کے بارے میں، ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں، جو پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے بارے میں، اس کے بعد جو مطلب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں رانا ثناء اللہ صاحب کا ماشاءاللہ کہ پلوشا کے ساتھ ایک پروگرام کیا اور جو انہوں نے باتیں کی خواتین کے بارے میں، ہمارے دھرنے میں جو خواتین شرکت کرتی تھی ان کے بارے میں کیا کہا انہوں نے. اگر آپ وہ باتیں سن لیں، اب لائیو ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے. کبھی عمران خان صاحب نے بلو دی بیلٹ کوئی بات کی ہو؟ آج پورا آپ لائیو چل رہے ہیں، نکالیں کہ عمران خان صاحب نے ایسی ہمیشہ جب پاکستان کے اسٹیک کی بات آئے گی عمران خان سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. ہم بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ آپ اب گندا تھو والی پالیٹکس چھوڑ دیں. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آئیں پاکستان کو آگے لے کے چلیں، پاکستان کے لوگ آپ کو سرائیں گے. اگر آپ پھر پی ڈی ایم کا کیا، پی ڈی ایم بنی کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ سب پہ پرچے ہونے لگے، سب اندر ہونے لگے تو ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا کہ اب پاکستان کے لوگوں کے لیے اب بنے. کبھی بات سنی ہے کہ مہنگائی کے خلاف نکلی ہو پی ڈی ایم؟ کبھی سنا ہو پاکستان کے پینل کوڈ کے خلاف نکلی ہو پی ڈی ایم؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کراچی میں پانی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے پی ڈی ایم؟ مہنگائی کے خلاف ہم نکلے ہیں نا، عام آدمی کے لیے نکلے سر، وہ یہی کہتے ہیں. اچھا، اور نکلتے ہیں اور کہتے ہیں نیب لاز کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں سر آپ کے ایکٹ بتاتے ہیں، آپ کے جسٹس بتاتے ہیں. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں احتشام بھائی ایک منٹ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں ہم بھی آپ کرتے رہیں تنقید، آپ کی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے آپ یوز کرتے رہیں، ہم آپ کو نہیں روکتے. پر پاکستان کی عوام کے لیے دیکھیں آج سینٹ الیکشن ہوتا ہے، بدنام کون ہوتا ہے شام بھائی؟ آپ کس کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کو ہی کرتے ہیں نا کہ منڈی لگی ہوئی ہے، لوگ بک رہے ہیں. سر آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں غلط بات ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کو بہتر کون کرے گا؟ لوگوں نے یہ اختیار کس کو دیا؟ آپ لوگوں نے کر دیا. تھینک یو ویری مچ شام بھائی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ہمارے مفاد میں ہے تو وہ لا برا ہے، اور جب ہم دوسرے کے لا مفاد میں ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اس طرح تو نہیں چلے گا نا. اچھا بہرحال آپ نے تنقید کافی کی ہے. تنقید نہیں کی، میں نے حقیقت پہ بات کی ہے. اگر میں نے ایک بات غلط کی ہو شام بھائی تو آپ نہیں چلے، آئی ایم ناٹ اے جج، لیکن فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ رانا صاحب کو موقع دیا جائے، وہ جواب دیں اس کے حوالے سے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی رانا صاحب. دیکھیں انہوں نے جتنی بات کی ہے سب جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور یہ ان کا وتیرہ ہے کہ یہ خود گند بکتے ہیں، بولتے ہیں، اور جب ان کے گند کو ان کی طرف جو ہے لوٹایا جاتا ہے تو پھر آگے سے جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کہانیاں بیان کرتے ہیں. اب ان کا جو گالی گلوچ برگیڈ ہے، یہ عوام سب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ان کا یہ حوصلہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اس نے تو کبھی جو ہے وہ غلط بات ہی نہیں کی. ابھی یہ کل کی بات ہے کہ کل آپ نے کہا کہ یہ 16 بندے جو ہے انہوں نے ضمیر بیچا ہے، یہ بے ضمیر ہے، یہ ضمیر فروش ہے. ان ضمیر فروشوں سے اعتماد کا ووٹ لے کے آپ بطور وزیر اعظم بیٹھے ہیں. پھر ان یعنی ضمیر فروشوں اور بے ضمیروں کے آپ وزیر اعظم ہیں، اور آپ بیٹھے ہیں اور بڑا آپ جو ہے وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اعتماد کا جو ہے وہ ووٹ لے لیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اسی طرح سے ہے. اگر آپ نے بار بار یہ کہا کہ جی آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. جب ہم نے اب آپ کو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، کس بات کی کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں؟ کس بات کی آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں، ریاست پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا آپ نے 2.5 سال کیا ہے، اور جو آپ کے پاس کوئی 2 4 6 مہینے آپ جو ہو سکتا ہے آپ سے کریں. کوئی آپ کو نہیں روکتا نا. رانا ثناء اللہ صاحب وہ اپیل یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 4 6 مہینے کہہ رہے ہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب
आधा टेन्योर पड़ा अभी तो और ये इनका, नहीं, आप कोई 2-4 आधा टेन्योर महीने नहीं कह रहे है, ये कोई आधा टेन्योर नहीं है, ये अगले 2-4 महीने की बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जाते किधर को हैं। आप ये आधे टेन्योर ये वाली वही बात बात नहीं की है। है तशाम भाई, इन्होंने जो इनकी मरियम बीबी कहती थी आर या पार होगा, हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, जनवरी ये तक हो इंशाल्लाह आर जाएगा, पार ही फरवरी होगा, तक आप हो फिक्र ना जाएगा, करें। मार्च तक ये उसकी आपको आर भी continuity है करेंगे, कि उन्होंने पार आके भी तो ये करेंगे, कहना ये ना, हो जाएगा। मैंने इनसे बात क्या की अगर और उन्होंने आपको जवाब क्या इतनी दिया गलतफहमी कि है खान ना, साहब ने कहा जमीर तो फिर ठीक फरोश है, आप मौजूद करें। है, पैसे लिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, लोगों को खरीदा गया है, उसकी वीडियोस आ गई। वो कहते सच क्यों बोला? राना सनाउल्लाह ये गलत साहब को है। मैं कह रहा हूँ जो कोई बातें सच ये नहीं करते बोला। हैं, कोई जो सच नहीं खवातीन बोला। के बारे में इन्होंने बातें कोई की सच नहीं हैं, बोला, जो बताएं। लीडरशिप के बारे में किसी इन्होंने एक बातें आदमी की का हैं, नाम मैं बताएं। आपके लाइव टीवी पे वो दोहरा नहीं सकता। वो इतनी शर्मनाक बातें हैं कि ये सामने नहीं, क्या हो रहा ये है बात धरने ये के है अंदर, कि मैं शर्मनाक अल्फाज नहीं धरा गुफ्तगू तो आप सकता। हर वक्त करते और वो हैं। हमें क्या कह रहे हैं कि खान आपको साहब ने शर्मनाक जिन लोगों ने गुफ्तगू के अलावा पैसे काम ही लिए कोई नहीं है। उनको क्यों जमीर फरोश ये का है? शर्मनाक भाई, गुफ्तगू क्योंकि करना ये तो आपका वतीरा है पाकिस्तान की आपका। सियासत में जितनी गलाजत है ये नून लीग की वजह से। 1985 पे जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए और जो लीडरशिप जितना इमर्ज हुई, गंद जो था ना उस सारी वक्त जमातों पार्टी में, बनी, आप नून देखिए लीग प्लॉटों में की था, सियासत, पीपल्स पार्टी में छांगा था, मांगा की ये सियासत, किसी और जमात में किसने था। शुरू की है? वो सारा गंद Establishment जो है के ना साथ इस वक्त खड़े इकट्ठा होने है। की सियासत किसने एक शुरू जगह की पे है? मौजूद है और बीबी उसका की नाम है पहली पीडीएम। गवर्नमेंट, बीबी की दूसरी ये गवर्नमेंट गंद का किस तरह मजमू है टॉपल ये। हुई, किस तरह इन्होंने काला कोट पहना, ये तो हद। और मुशर्रफ के खिलाफ, मुशर्रफ से एनआरओ, जियाउल्लाह के साथ, जुनेजो साहब के साथ उसी की कमर में छुरा घूमती है। जितनी गलाजत है ये नून लीग की वजह से और इन्हीं की मुनाफकत की वजह से है, क्योंकि ये सियासी जमात बाद में मैंने इमरान खान और जो बातें करता रहा है ना, पहले आगे थे, वो जो भी बंदा जरा काउंसलर वो नहीं बन सकता था, सोशल मीडिया पे पड़ी है उसको सारी, आपने वजीर बना उसको दिया। भी जरा देखो। जो वजीर नहीं बन फिर सकता तुम्हें था पता चले कि उसे तुम वजीर ये आला किसकी बना दिया। जो वकालत वजीर कर आला रहे नहीं हो। बन सकता तो वो प्राइम वो क्या मिनिस्टर बन कहता रहा गया। है जनरल ये मुशर्रफ तो के हाल थे। खिलाफ? आज भी वो देखें, क्या कहता रहा है कैबिनेट मौजूदा मीटिंग्स जर्नलों मशहूर के हैं खिलाफ? इनकी, कि नवाज ये शरीफ है साहब हाल कैबिनेट तुम्हारा। मीटिंग्स करते थे तो और मैं सारी स्मार्ट कैबिनेट वाइज मीटिंग अच्छा, में ये जो है डिस्कस वो होता था दूसरी कि तरफ गाजर वीडियो के हलवे डालेंगे में और बादाम आपको डालने कोई चाहिए काम कि नहीं नहीं डालने है। चाहिए। लेकिन जो अभी आप दोनों की माजरत के साथ जितने आप दोनों जज्बात में आके एक दूसरे से जज्बात बहस नहीं, कर रहे मुनाफकत ना हैं करें। सर, इस मुनाफकत ना तरह करें। मेरी रिक्वेस्ट जो है जमीर फरोश है हमें जमीर फरोश कहेंगे, हम इनसे सर, expect बात ये तो करते सुन हैं। लेना, जी, जी। बात तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह फिर जो जमीर आप भी फरोशों कह का रहे हैं वोट कि लेके इंतखाबात- वोट लेने वाला भी जमीर फरोशी है ना, वो क्या है? राणा साहब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमेटी बनाई है, आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के मुफाद के लिए बनाई ना कमेटी। अगर यही रवैया आपस में आप दोनों करेगा तो फिर उस पर डायलॉग कैसे होगा? इत्तेशाम बड़ा इजी है यार। आप इसको इस तरह जज करो ना, हम किस लिए बना रहे हैं कि इमरान खान ने अगले सेनेट इलेक्शन में, हमारी टन्योर में तो अगला सेनेट इलेक्शन नहीं आना, किसके टन्योर, जिसकी गवर्नमेंट बनेगी उसके टन्योर में आना है। हम कह रहे हैं चीजें बेहतर हो जाएं। हम कह रहे हैं कि नैब के लॉज में तरमीम आनी चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी लेकिन सर यही तो वो कह रहे हैं कि जब आप इतनी सख्त तनकीद दूसरी तरफ उनके सर, कैरेक्टर उसमें या तनकीद उनकी हो रही है। सियासत अच्छा, पे करते अच्छा, हैं ये तो वो कहते हैं हम argument आपके साथ डायलॉग की टेबल पे बैठें कैसे? अच्छा, बड़ा अच्छी बात की आपने। मैं आप ये मुझसे अपना पॉइंट लॉजिकली इस तरह अब उसको लेके आ रहे हैं कि आप जब मुझ पर तनकीद करेंगे तो मैं आपके साथ बैठूंगा कैसे? तो पीटीएम क्यों बैठी हुई है साथ? किस चीज की वजह से बैठी हुई है? इन दोनों ने एक दूसरे पे फूल फेंके थे, इन दोनों ने एक दूसरे पे एफआईआर नहीं कराई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के वालिद साहब को जिस तरह गाड़ी में फेंका गया, किसका दौर था? ठीक है, ये जरदारी point आपने साहब पहले की भी किया। जबान काटी गई, इमरान खान साहब ने कटवाई थी। किसने कटवाई थी? नुसरत बीबी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें इमरान खान साहब ने बिकवाई थी। इन्हीं पार्टी ने, यही तो गलाजत लेके आए हैं। तो बात करने का मकसद नहीं, इत्तेजाम मेरा पॉइंट पूरा करने दे। हम ये कह रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं, ये भी करें, पर जो पाकिस्तान के मुफाद में चीजें हैं, लोग देख रहे हैं। हम कमेटी बनाएंगे, हम उसके टीओस जारी करेंगे, आपने बैठना बैठे, नहीं बैठना बैठे, हम लोगों अब लोगों के पास जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की है। चलिए, नहीं, हम तो आपको कह रहे हैं कि हमने नहीं बैठना, आपने बनानी है, बनाए रखे आप। बैठे, अच्छी बात है आपकी। ये हमने नहीं बैठा। आपको लोग देख रहे हैं, आपको जैन साहब, वोटर देख रहे हैं। जैन साहब, ये जो डेडलॉक सीधी मेरे बात शो है। में अभी हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बिटवीन बात द यह गवर्नमेंट है एंड द कि ऑपोजिशन, आप इस मुल्क के मफाद के खिलाफ हैं। आप देखिए, इसीलिए फैटअप में सेनेट के अंदर आपने फैटअप बिल नामंजूर कराया था। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ आप हैं कि चले तरीके अब साहब उन्हें भी बात करने दें। हाँ, ये अच्छा, आपसे चले, मुज़ाकरात मैं जज करने साहब जो की है तरफ ना, जाऊंगा। ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है।
राणा साहब इजाजत दीजिएगा, मैं देखिए जैन साहब ये की लड़ाई तरफ जाता झगड़ा हूं। अपनी जैन जगह साहब, पे पार्लियामेंट पे बाहर होता रहे, लेकिन जो अवाम के मसले हैं, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, ये हर दौर में ये होता रहा है। और जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में आके कोई सेटबैक हुआ है तो उन्होंने हमेशा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है। आज जब ये आ रहा है तो मेरा ख्याल है सारी पार्टीज को खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अपना जो जो इख्तलाफात हैं वो रखें, उसको निपटाते रहें, लेकिन ये तो मुल्क का मसला है। अगर कल यही कश्मीर का मसला डिस्कस होता है या कोई इकॉनमी की बात आती है, कर्जों को उतारने का किस्सा आता है, ये कौमी मसले हैं, इनके ऊपर तो बात होनी चाहिए, इनके ऊपर तो डिबेट होनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो पॉलिसी बनाई जाए वो सिर्फ इस हुकूमत की नहीं, ये 2 साल बाद ये नहीं होंगे, वो पॉलिसीज आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी आगे।